ଆପଣ ଖାଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରେଜିଗ୍ନେସନ କଥା ଡିମାଣ୍ଡ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଆଜିର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବି, କାଲିର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଯୋଉ ରାଲି କଥା କହିବି, ଏଠି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଠାରୁ ଆଗକୁ କଥା ବଢିଗଲାଣି। ଏବେ ସରକାର କେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି? ଏମିତି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି। ମୋଦି ସରକାର ସରକାର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସରକାର। ମୁଁ ଦେଖିଛି କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଅଛି ଏଥିରେ ନା ସାମିଲ ହେଇଛି କି କଂଗ୍ରେସର ନାହିଁ? ଛାତ୍ର ସଂଘ ଜଏନ କରିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରିଜାଇନ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥମିଯିବ କି? ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହିଁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଗୋଟେ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କିଛି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଇ ଚାଲୁଛି। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଭେକେନ୍ସି ଉପରେ ଭେକେନ୍ସି ଖାଲି ରହିଛି। ଏ କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି? ମୋ ମତରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଏ ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ବିଭାଗକୁ ଚାଲିଯିବି, ନଚେତ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା କଥା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବଡ ଧରଣର ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ହଜାର ହଜାର ପିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କକ୍ରୋଚ जनता पार्टी प्लाटफॉर्म रे। आपण माने जानिछंती जे गत किछि दिन धरी जे दिल्ली रे किभଳି उत्तेजना प्रकाश पाइथिला। जंतर मंतर रे छात्र छात्री माने बसिथिले एवं सोनाम वांगचोक लद्दाख रा सोशल एक्टिविस्ट किभଳି हंगर स्ट्राइक करिथिले। पाखापाखि 20 रु 21 दिन तांकर हंगर स्ट्राइक बड़ धरणर प्रभाव सृष्टि करिछि। एवं आजी पार्लियामेंट आड़ को छात्र छात्री माने जाउथिले, टीयर गैस रा खबर मिली, छात्र छात्री माड़ होईछि, किंतु बड़ धरणर गोटे समर्थन मिली भारत वर्ष रे एक छात्र आंदोलन पाई। जेतबळे नीट एग्जाम रे क्वेश्चन पेपर लीक को नहीं एक बड़ धरणर असंतोष प्रकाश पाइछि एवं शिक्षा मंत्री इस्तीफा दाबी करुछि कक्रोच जनता पार्टी। प्रथम थर पाई दीर्घ दिनर आंदोलन पर आज सरकार सहित आलोचना करिवार सुजोग पाइछंती कक्रोच जनता पार्टी कर्मकर्ता माने। श्रीयुत राजेश महापात्र दिल्ली रे रुहंती, भारत जड़े जनाशुना सांबादिक। राजेश बाबू आज उपस्थित थिले घटनास्थल रे। आज कौन देखिले राजेश बाबू आपण दिल्ली रे? मनोरंजन बाबू, जो भली आशा आमे रखिथिलु मोबिलाइजेशन रो कि केते लोक हेबे, केते पिला आसीबे, कि भली प्रकार रो सेठी प्रोटेस्ट हबो, आज जहाँ देखियो को मिलला सेटा हमर एक्सपेक्टेशन टाकू एक्सीड करि गला बोली कहि परिबे। आपण थिले आंदोलन स्थल रे? मु काली संध्या बेले जंतर मंतर रे जाइथिली। आ आजी मु एक प्रकार कहया को गले मु फसी गली तांकर जो रूट थिला सेइथिरे, कारण मोर कार्यस्थल सी आख पाखरे। आ मते मो गाड़ी रो ओल्हेई किरी चालिबा को पड़िला, कारण बैरिकेड हे जाइतला। आ एमिति अवस्था हला जे गोटे समय रे आसीकिरी मु से जो आंदोलनकारी मानक मध्य रे ही मु भी फसी गली। तेणु किछिटा आमे भी टीयर गैस जो से माने सेल कले सेटा हमकु भी किछिटा भोगिया को पड़िला आज। तेणु किंतु आपण टीयर गैस द्वारा प्रभावित होइछन्ते राजेश बाबू? हाँ, किछिटा हैला, कारण मु फेस प्रथमे कवर करि नथली। मु भाबुतली सेते विशेष किछि हबो नै, किंतु एते दूर पर्यंत तार इंपैक्ट हे जो बोली जानि नथली। किंतु सेटा तो गोटे अलग कथा। किंतु जहा मु देखिली, मु पहर दिन भी जाइथिली, काली भी जाइथिली, आज मु ए जो प्रोटेस्ट जो रैलीटा जो थिला पार्लियामेंट पाखापाखी अंचल गड़ाकरे सेठी मु प्राय अधिक 2 घंटा ऊर्ध्व आज मु समय व्यतीत करिछि। कौन देखिले आपण आज? मते ए पूरा जिनिसटारे जो लागुछि, सोनम वांगचुक को जतबे नहीं गले माने हॉस्पिटल, ता परठारु सेटा आगरु 2-3 दिन आगरु जतबे तांकर देह स्वास्थ्य विषय रे विभिन्न प्रकार खबर जाउथला, धीरे धीरे सेठी भिड़ बढ़िबा आरंभ होला। कारण भिड़ आपण जानिथिबे एटा प्रथम आरंभ बा परे परे से जंतर मंतर से जो धारणा स्थल रे भिड़ कमी आसीथिला। बहुत काम भास किछि डेडिकेटेड कमिटेड सब गोष्ठी सेठी अलगा अलगा टेंट लगै करी बसिथिले अनशन रे। किंतु प्राय साधारण जनता, साधारण छात्र वृंद एमानकर विशेष गहली देखा जाउ नथला। किंतु गत 4-5 दिन ठार सेठी गहली बढ़िबा आरंभ होला। काली खास करिकरी मु जतबेले काली मु प्राय 3 घंटा से प्रोटेस्ट वेन्यू पाखरे रहिली। मु 5टा रु 8टा पर्यंत देखिली धीरे धीरे मो सामना रे
କିଛି ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ କମ ସେ କମ 10-15 ହଜାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭିଡ ସେଠି ଜୁଟିଲା ମୁଁ ଥିବା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ 10 ରୁ 15 ହଜାର ଭିଡ ଲୋକଙ୍କର 10-15 ପିଲାଙ୍କର ହଜାର ଆଡିସନାଲ ଭିଡ ଆସିଲା ସେଠି ଯୋଉ ଆଡିସନାଲ ଭିଡ 5-7 ହଜାର ଯୋଉ ଥିଲେ ତା ହୁଁ। ଉପରକୁ 15-20 ହଜାର ଖଣ୍ଡେ କମ ସେ କମ ଆସିଥିବେ ସେଟା ମୁଁ ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ପାରିବି ଆଉ ତ ଆଜି ଆଜିର କେତେ ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କେତେ ଆଜିର ତ ସଂଖ୍ୟକ ଅନ୍ଦାଜ ପିଲା ଲଗେଇବା ବଡ ମୁସ୍କିଲ ଅଭିଭାବକ ଆଜି ଅନ୍ଦାଜ ଲଗେଇବା ମୁସ୍କିଲ ମତେ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଆଜି ପ୍ରାୟ ଯୋଉ ମୋବିଲାଇଜେସନ ହେଇଛି ଲକ୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଯୋଉଟା କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କୋଉ ଭଳିଆ ଛାତ୍ର କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହୁଁ ଏଥିରେ ଦେଖିଲି ଆମ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଦେଖିଲି ଆଜି ବି ଦେଖିଲି ଆମର ହୁଁ ପ୍ରିଭିଲେଜଡ ଫ୍ୟାମିଲିଜ ଗୁଡିକର ବଡ ସହର ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ବଡ ସହରର ଭଲ ଭଲ ପରିବାରର ପିଲା ଅନେକ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ବିଦେଶରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବେ ଖରା ଛୁଟିରେ ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବି ପଢୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆବରଣରୁ ଜଣା ପଡିଯାଏ ଭାରି କସ୍ମୋପଲିଟାନ ଲୁକ୍ ସେମାନଙ୍କର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେମିତି ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଫରେନ ରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଆସୁଛି ମୁଁ କହିଲି ଏକ ପ୍ରକାରର ଏଇଭଳିଆ ଗୁଡାଏ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ପ୍ରାୟ ଗୁଡାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରରୁ ନିଜେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅନେକ ଛାତ୍ର ଆଉ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭେଟ କଲି ଇଟାୱାରୁ କାନପୁରରୁ ବିକାନେରରୁ ଆଜମେରରୁ ଇଭେନ ନାସିକ ଇଭେନ ଓଡିଶା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ଭଦ୍ରକରୁ ବି କିଛି ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ହୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ମଲ ଟାଉନରୁ ଅନେକ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପ ତୃତୀୟ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଥିରେ ଗୁଡାଏ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ୍ବେଦକରାଇଟ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ହୁଁ ଦଳିତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଦଳିତ ୟୁଥଙ୍କର ଗୁଡାଏ ଗ୍ରୁପ ବି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ତିନିଟା ଚତୁର୍ଥ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉଟା ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଯୋଉ ଛାତ୍ର ସଂଘ କି ଯୁବ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ତ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ତାକୁ ଛାଡି କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ ୱେରେ ହେଇଛି ରାଜେଶ ବାବୁ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ମୁଁ କହିବି ବହୁତ କମ ସେ କିଛିଟା ପରିମାଣରେ ଅଛନ୍ତି ମେନ୍ ଯୋଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଅଛି ଏଥିରେ ନା ସାମିଲ ହେଇଛି କି କଂଗ୍ରେସର ନାହିଁ ଛାତ୍ର ସଂଘ ଜଏନ କରିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳର ଛାତ୍ର ସଂଘ ମାନେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛିଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଛାତ୍ର ସଂଘ ମାନେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜେଏନୟୁ ର ମେନ୍ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ବାମବାଦୀ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଗୁଡିକ ଜେଏନୟୁ ଆଇସା ଏଡସୋ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ନୋଟ କରିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ବର୍ଗ ମୁଁ କହିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଯୋଉ କହିପାରିବେ ପ୍ରିଭିଲେଜ ଚିଲଡ୍ରେନ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କି ଏକ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ କଣ ହଉଛି ସେଟା ଆମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁନାହିଁ ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲେ ଏବେ ବାହାରେ ବିଦେଶରେ ଯାଇକି ଭଲ ଭଲ କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟି କାହିଁ ଯୋଡି ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖଉଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣ ଖାଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରେଜିଗ୍ନେସନ କଥା ଡିମାଣ୍ଡ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବେ ମୁଁ ଆଜିର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବି କାଲିର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଯୋଉ ରାଲି କଥା କହିବି ଏଠି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଠାରୁ ଆଗକୁ କଥା ବଢିଗଲାଣି ଏବେ ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ପିଲା ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ମାନେ କଣ ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ହଉଛି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ରେଜିଗ୍ନେସନ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଏବେ ମାତ୍ର 20% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ସେଥିରେ ସୀମିତ ରହିଥିବା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି 20% ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏ ପୁରା ସରକାରକୁ ଏ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦାୟୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଟେକ୍ ଆୱେ ତେଣୁ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଦେଶରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ର ମାନେ ବଡ ବଡ କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ର ମାନେ ବଡ ବଡ ସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ପଢି ଯାଇଥିବା ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ସେମାନେ ତ କର୍ପୋରେଟରେ ଚାକିରି କରିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅସୁବିଧା ଭାବରେ ଦେଖିବା ନାହିଁ ସେଇଠି କଥାଟି ଅଛି ଯେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ସେ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରିଭିଲେଜଡ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଥାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ
ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ଆମର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘର୍ଷ ହେଲା, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ଆର ସବୁଠୁ ଆଗକୁ ରହିଲେ, ସେମାନେ ବି ତ ସେଇ ଭଲ ଭଲ ପରିବାରର ଥିଲେ, ବାରିଷ୍ଟରଙ୍କର ଛୁଆ ଥିଲେ, ବିଦେଶରେ ପଢୁଥିଲେ, ବାରିଷ୍ଟରୀ କରିକିରି ଆସିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଯିଏ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସିଏ ବି ତ ଗୋଟେ ବାରିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସିଏ ଆସିଲେ ଏଇ ଦେଶକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସରକାର ପ୍ରିଭିଲେଜ, କେତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ରାଜେଶ ବାବୁ, ସରକାର କେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି? ଏମିତି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସରକାର ହଉଛି, ସରକାର ମୋଦି ସରକାର ସରକାର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସରକାର, ସେ ଏଇ ସରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସରକାର, ତ ଏକଦମ ଏଥିରେ ଏକଦମ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି? ଏକଦମ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଲେ ଆପଣ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଆପଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜେସ ର ରିଆକ୍ସନ ଦେଖିବେ। ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିଛିଟା ଘବରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାନ୍ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକୁ ଫୋର୍ସ କରିକିରି ଗୋଟେ ଦିଟା ସୋସିଆଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଟାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯିଏ ନେତା, ଯିଏ ବଷ୍ଟନରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଠି ପଢା ସରି ଯାଇଥିଲା, ସିଏ ଆସିବେ, ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଦେଲେ, ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଦେଲେ। ତାର ଦିଟି ମତାମତ ଅଛି ତା ଉପରେ। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ସରକାର ତରଫରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଫର ଫୋର୍ସ ବନୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯୋଉଟା ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଯୋଉଟା ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ସରକାର ଭାବିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନଟା ଥିଲା, ସେଟା ଟିକେ ଓଭର ରିଆକ୍ସନ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଇଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରହିଯିବ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଟା ଡାଇ ଡାଉନ କରିଯିବ। ତେଣୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ହିରୋ ବନେଇଦେବା, କି ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଭିତରେ, ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଆକ୍ରୋଶ ର ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବା, ଏଟା ଠିକ ଭାବିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାମଲା ସରି ଆସୁଥିଲା। ଗତ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଛାତ୍ର ଆଉ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେମିତି କି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ତ ମୂଳରୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲା। ରାକେଶ ଟିକାୟତ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଏନ କରିବି, ଯେ ଯୋଉ କିଷାନ କିଷାନ ନେତା। ଲିଡର। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାବଣ ଯିଏ ଭୀମ ଆର୍ମି ବାଲା, ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦବୁ। ତାପରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ପବନ ଖେରା ଭରିକା ଯାଇ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଉଠେଇ, ତାପରେ ସେମାନେ ଟିକେ ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇଲେ ଏଟାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ, ତୁରନ୍ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବି ଟ୍ୱିଟ କଲେ। ଏବେ ଆଜିର ଯୋଉ ହାଲାତ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହଉନଥିଲେ। ସେମାନେ ତାପରେ କାଲି କଣ ହେଲା, କାଲି ନା ଆଜି ସରକାର ତ କହିଲେ, ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କହୁଛି ମୁଁ ସେଇ କଥାଟି କହୁଛି, ହଁ, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ ଅପସନ ଆସିଲା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ପୁଲିସ କମିଶନର ଏ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଗୋସିଏଟ କରିବେ। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ଲୋକଙ୍କର ନା ପ୍ରପୋଜ କଲା, ସେମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦିଆଗଲା, ସେଟା ସେମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସରକାର ଆଜି ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। କିନ୍ତୁ ହେଲା କଣ, ସେଠି ମାମଲାଟା ବିଗିଡି ଗଲା। ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ୟାଙ୍କର ଦିଟି ପ୍ରତିନିଧି, 2 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ରଖିଲେ, ୱେଟ କରେଇ ରଖିଲେ। ଆସିବା ପରେ 10 ମିନିଟ ମାତ୍ର କଥା ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଲେଟର ନେଲେ, କଥା ସରିଗଲା। ସେଇ ଜିନିଷଟି ଏବେ ଆହୁରି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷଟାକୁ ଆହୁରି ବଢେଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସରକାର ଏକ ପକ୍ଷରେ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତରଫରେ ଦର୍ଶଉଛି ଯେ ସରକାର ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ ବ୍ଲିଙ୍କଡ, ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ ଏଗ୍ରିଡ୍ ଟୁ ଟକ୍। ସେଟା ମାନେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଟା ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ କହିବେ ଆଲୋଚନାର ପରିବେଶ ତିଆରି କଲେ, ଗୋଟେ କନଭରସେସନ ଆଲୋଚନାର ହଉ, ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ହଉ। ମଜବୁର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନାର ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଜବୁର ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ତ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ କାହିଁକି ମାତ୍ର, ବସେଇଲେ? ଆଜ୍ଞା 2 ଘଣ୍ଟା କାହିଁକି ବସେଇଲେ? ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ତ କହିବି ବହୁତ ଭୁଲ କଥା।
ଆପଣ ଯଦି ଡାକିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁ କରାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କି ନାହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଅପର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଟା ଏଇଟା ସରକାର ତ ଆଜି ଆପଣ କଣ ଯୋଉ ହେଇଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାର ସିରିୟସଲି ନଉଛନ୍ତି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ? ନା ସରକାର ସିରିୟସଲି ନେବାକୁ ପଡିବ ସେ ସିରିୟସଲି ନେବେ କାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ରାଗ ଅଛି ଯୋଉ ଲାଠିଚାର୍ଜ ହେଇଛି ଲାଠିଚାର୍ଜ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଲାଠିଚାର୍ଜ ଆଉ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ ସେଲ୍ସ ତ ଲଗାତାର ମାନେ ମୁଁ ତ ସେଠି ଥିଲି 3ଟା 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟାରୁ ନେଇ 3:30 ଲଗାତାର 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆଖପାଖ ଏରିଆ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମାର୍ଗ କୁହନ୍ତୁ ରାଇସିନା ମାର୍ଗ କୁହନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଏମାନଙ୍କୁ ତଡୁଥାଏ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ବଦଳି ଗଲାଣି ପ୍ରାୟ ସେଇଠି ସବୁ ଛୁଆ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନେଇକି ରେକର୍ଡିଂ କରିକିରି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅପଲୋଡିଂ ଆରମ୍ଭ ହବ କାରଣ ଆଜି 5 କିଲୋମିଟର ପରିଧିରେ ସେଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଜାମ୍ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅନେକ ପିଲା ମତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅପଲୋଡ କରିପାରୁନାହୁଁ ଏଗୁଡିକ ଅପଲୋଡ କରିଦେଲେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟର ଆସିଯାଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇ ସବୁ ପିଲା ଓହରିଯିବଣି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଲା କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଏଇଟା ବଡ ଆକାର ଧରି ନେଲାଣି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏବେ କେବଳ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ରେଜିଗ୍ନେସନ ଡିମାଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବନିବାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରିଜାଇନ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥମିଯିବ କି? ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ କାହିଁକି ଲାଗୁନି? ଏ ତ ମୁଖ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କର। ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ ବରଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯଦି ରିଜାଇନ କରିବେ ଆଉ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ କିମ୍ବା ମନସୁନ ସେସନ ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ ରିସଫଲରେ ଅଦଳ ବଦଳରେ ସିଏ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଏତ ରହି ନ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରିଜାଇନ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ହଟାଯାଉଛି ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଟକେଇବ ନାହିଁ ବରଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଆକାର ଦବ କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦବ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଅଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ ହେଲା ପରେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ କାହିଁକି ନା ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଧୀରେ ଧୀରେ ମେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଏଇ ଦିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ବଢିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ତ ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏହାର ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଜାଣି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାହୋଲରେ ଯଦି ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭେଟ ହଉଛି ଆଉ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆପଣ ବି ମତେ କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ହୁଏତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାର ଗୋଟେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏ ମାମଲାଟା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପଡିଯିବ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ପଡିଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ କି ନ ହବ ଦେଖାଯିବ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଗକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କୋଉ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସରକାରୀ କିନ୍ତୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଗୋଟେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକୁ ରିଜାଇନ କରିଦେବାର ଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ମାନେ ମକିରି ହଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଗୋଟେ ହେଲେ କୌଣସି ସମୟରେ ଆସି ଗୋଟେ ଠିକ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦିଗରେ ରାଜେଶ ଦେଖା ବାବୁ ଗୋଟେ ପଡୁନାହିଁ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ବସିଗଲେ ବୋଲି କଣ ଭାରତ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରିଜାଇନ କରିଦେବା ଉଚିତ? ନା ଭାରତ ମନ୍ତ୍ରୀର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ବିଫଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଗୋଟେ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କିଛି କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଇ ଚାଲୁଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଭେକେନ୍ସି ଉପରେ ଭେକେନ୍ସି ଖାଲି ରହିଛି ଆମର IIT IIM ଗୁଡାକରେ ପ୍ରାୟ 22% ପୋଜିସନ ଖାଲି ରହିଛି यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर टाइम अपॉइंटमेंट होना ये की शिक्षा व्यवस्था चली मो मत निजे कहवा कथा जे मु ए विभाग संभाळिबार असमर्थ मु आउ को विभाग को चली जीवी नचेत इस्तफा दे देबा कथा तो आगु को आमे लक्ष्य करबा जे ए आंदोलन को रूप नउची आउ यार राजनीतिक दृष्टिभंगी कौन होची कारण पार्लियामेंट सेशन जारी रही आउ पार्लियामेंट रे मध्ये हट्टगोल देखा देछि आगो को विरोध दल गुडी को भूमिका रे आसुचंती आउ सरकार दृष्टिभंगी कौन रहउची बहुत धन्यवाद श्रीयुत राजेश महापात्र आपनकर मतामत पाई नमस्कार।